Okay, where should I shift the decimal? Left or right? See, whole number ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು whole number ತರಬೇಕು. ಎಸ್ ಧನೇಶ್ವರಿ ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ರೈಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು in order to get whole number because there is no whole number here. So let us shift 1, right, 2, 3, 4 and then moving on to 5. So fifth point ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನು ಇಡ್ತೀನಿ. So what will it be? 7.86 into 10 to the power of how many numbers? 1, 2, 3, 4, 5. 5 digits ಅನ್ನು shift ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So 10 to the power of 5. So ಈಗ ನನ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. Since I have shifted it towards the right, ನನ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಿಂಬಲ್? ನೆಗೆಟಿವ್ -5 ಆಗುತ್ತೆ. 7.86 into 10 to the power of -5. I hope you got it. ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡೆಸಿಮಲ್ ರೈಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? Am I clear? Okay. So next one example ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Let me take one more simple example. Suppose 0.00258 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay na? So what they'll tell you is write this number in scientific notation ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ? n into 10 to the power of n ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ n ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 to 9 ಅಂತ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ if you see what is this 0, it cannot be a whole number, this cannot be, this cannot be. ಸೊ ನನಗೆ whole number ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ? 2 is the whole number ಹೌದಾ? ಸೊ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I have to shift the decimal in such a way I get 2 towards the decimal. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 1, 2, 3 ಟೈಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ ಹೀಗೇನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು 0.58. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ನ? 3 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ 10 to the power of 3. ಈಗ ಡೆಸಿಮಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಗ ರೈಟ್ ಗ? ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಗಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ರೈಟ್ ಗಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? Okay, let me just see. Somebody has some doubt. ಈಗ ಕ್ಲಿಯರಾ? Tasmia clear? Understood? Clear with shifting the decimal both the sides, right as well as left? Anybody has any doubts regarding this? Any doubts regarding this? Eldrigu clear ಆಯ್ತಾ? Okay, so ಅದರರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ us just see how much you have understood. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಬೇಗ ಪಕ್ಕ ಅದು ಬೇಗ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ 78905.26. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇದನ್ನ n into 10 to the power of n ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ರೈಟ್ ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I need it in the n into 10 to the power of n format. Quickly. Somebody give me the answer. Bega. By that time I'll write some other examples for you. 0.00918, then 0.0158, okay, and then 613.26. Okay, these 4 problems have to be solved. Bega helbek yaradru. Quick, you have to be quick in answering, students. Then I'll understand. Though it is afternoon, my students are very active. Okay, the first answer is, let me just see. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 78905.26. First question. Okay, Ambika has answered one. That is 0.00918 ಅನ್ನ n to the power of n ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ 9.18 into 10 to the power of 3. No. Think about the symbol, students. 10 to the power of ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಸಿಂಬಲ್, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. Okay, Nayana has answered. Please do not scratch anything. Karthik, do not scratch anything on the screen. Okay, 7.89 into 10 to the power of 4 is right.
ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.01 ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಬೇಕು 9.18 into 10 to the power of what +3 or -3 okay -3 right next 613.26 ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ ಫ್ರಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಡಿಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ 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 has answered 6.13 into 10 to the power of 2 right okay next final one ಬೇಗ final one answer ready yeah correct Dhaneshwari yeah next one it is 1.58 into 10 to the power of what -2 or +2 yeah Kirti Kumar correct it is 1.58 into 10 to the power of Dhaneshwari you have to see how many numbers you have shift ಎರಡು ಡೆಸಿಮಲ್ ಮಾತ್ರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ it has to be 1.58 into 10 to the power of -2 right yeah Tasmia what's your doubt dear yeah ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ Tasmia which one do you have doubt okay which question did you understand okay first one ನೋಡು ಸಪೋಸ್ ನನಗೇನಿದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಇದು n into 10 to the power of n ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು n ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ನೋಡು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಏನಾಗಿದೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೋಟಲಿ 5 ನಂಬರ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಡೆಸಿಮಲ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ನನ್ನ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ 1 2 3 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 7.89 into 10 to the power of 4 because left is positive clear ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ whereas towards the right of decimal whole number ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನ ಎಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ so that I get whole number so how many digits will I shift 1 2 3 I got the whole number 9.18 into 10 to the power of how many digits -3 because I have shifted towards the right so ಈ ತರ ಡೆಸಿಮಲ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರಾ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ತಸ್ಮೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ clear completely clear did you understand decimal elladru irli that is not the matter how you shift it and how you get n into 10 to the power of n format that is important so everybody is clear with this none of you have doubts is everybody clear anybody has any doubts regarding this topic can I move on to the next topic ma'am explain another one time of first question okay Indrajit let me explain you again see ee question anna matte nodi illi ಏನು question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 78905.26 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು n into 10 to the power of n ನೋಡು ಈಗ n ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊ ಈ n ಏನಿದೆಯೋ 1 to 9 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಹೋಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ನೀನೇನ್ ಮಾಡು ಡೆಸಿಮಲ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರೀ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಬರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟ್ ಇರಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀಯಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆ ಕಡೆ 5 ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡು 1 2 3 4 ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಬಂತಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡು 8 9 ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೋ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನ 1 2 3 4 ಅದನ್ನ 4 ಅಂತ ಬರಿ ಸಿನ್ಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನ ನೀನು ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಕೆನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ clear so that means everybody has understood this topic okay shall I move on to the next topic fine
ಅಬೌಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಯಾವ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತ್ರ. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡೋಣ, ಯಾವ ತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, I'll take a very basic example, then let's move on to little complicated one. 4.4 no, not this one, just give me a moment. Okay. Multiplication ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So the first question will be something like this. ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 5.5 into 10 to the power of 8, okay na, into 1.1 into 10 to the power of minus 2. ಸೊ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಎರಡು ಇದಾವೆ, ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಿ 5.5 and 1.1 ಎರಡು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್, ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5.5 into 1.1 into ಇದೇನಿದೆ 10 to the power of 8, 10 to the power of minus 2. Okay na? So now 5.5 into 1.1 ಎಷ್ಟು ಬೇಗ? What is the value of 5.5 into 10 to the power of 5.5 into 1.1? See, everybody should have the calculator. Okay, what is the answer Ambika? 6.05. ಹೌದಾ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ 6.05. So if you see now here, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್. ಹೌದಾ, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? So if it is like this, a into a to the power of b and a to the power of c ಅಂತ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ನೋನ್ ಬೈ ಯು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ 10 ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ 10 into ಇಲ್ಲಿ 8 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2 ಅಡಿಷನ್ ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಏನೋ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, 8 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6.05 into 10 to the power of 6. So this is how you do the multiplication. Are you clear students? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ ತರ ನಾನು ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? 10 ಅನ್ನೋದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ? ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 10 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, 8 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2 ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 6 ಬಂತು. Are you clear? Clear with the topic? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, 6.9 into 10 to the power of 7 into 5.5 into 10 to the power of 8. ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. What is the answer students? ಬೇಗ, it has to be done quickly. Okay, so Kirti, what is the answer? It is, see, you have to be very clear. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. It cannot be 2 digits. It has to be a single digit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. So when you tell me the answer, ಡೆಸಿಮಲ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇರಬೇಕು. n into 10 to the power of n ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. No, I need it in n into 10 to the power of n format. n into 10 to the power of n format. Let us see who, yes, who's that? Soundarya. Answer correct, but 10 into 10 to the 10 to the power of ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ. ನಿನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಪವರ್ ರಾಂಗ್. No, wrong. Yeah, let's see who will tell me the proper answer. Okay, 10 to the power. Yes, who's that? Sharon Esther. Good. What is the answer? It is actually first time ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 37.95 into 10 to the power of 15 ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವುದು?
n into 10 to the power of n. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. what will it be? 3.795 into 10 to the power of 15 plus 1 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಾ 16. so this has to be your answer. 3.795 into 10 to the power of 16. that is what I'm telling you clearly. n into 10 to the power of n ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? are you clear? am I clear with what I'm explaining you? okay, shall I give one more problem to clarify your doubts? Could like none problem? Okay. Let us go with a simple one. Let's see. 3.8 into 10 to the power of 5. Okay, now into what else? 6.2 into 6.3 into 10 to the power of 6. Okay, ಮಾಡಿದ್ರು. Bigger. Let's see who will do this. Okay, let's see who will do this. Okay, ನನಗೆ ಬರೀ ಡೆಸಿಮಲ್ ಬೇಡ ಕೀರ್ತಿ. I need the see Sonal, the question is 3.8 into 10 to the power of 5 into 6.3 into 10 to the power of 6. Yeah, already I've got the answer from dash because I cannot see your name. Yeah, Soundarya has answered, correct? Okay, Santhalin. Good, Santhalin. Okay, Tasmia, correct? 10 to the power of 12. Correct, Kirti? Ambika, correct? So that means everybody has understood, right? Correct, Sharon. Correct. Good students. Good. So that means you understood. ಯಾವ ತರ multiply ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ scientific notation ಅಲ್ಲಿ? Okay, can I move on to the next question? Shall I move on? Okay, moving on. ಈಗ multiplication ಆಯ್ತಾ? So the next topic which I have is second one, simple one, that is division. How do we do the division? Okay, so ಈಗ division ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay ನಾ? So the first question in division is 2.5 into 10 to the power of suppose minus 3 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, divided by 5 into 10 to the power of 4. So same multiplication ತರ first ಏನ್ ಮಾಡಿ whole numbers ಅನ್ನ separate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. that is 2.5 divided by 5 ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ? division. so ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಿ into 10 to the power of minus 3 divided by what? 10 to the power of 4. ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ 2.5 divided by 5 ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 to the power of minus 3 divided by 10 to the power of 4 ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now tell me what is 2.5 divided by 5? Can somebody tell me what is 2.5 divided by 5? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ 2.5 ನ 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.5 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 0.5 ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? let us see. I'm not able to see your chats. Okay, 0.5 ಹೌದಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾವು ಈಗ 0.5 ನ ಬರೆಯೋಣ. 0.5 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಈಗ 10 to the power of minus 3 ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ ತರಬಹುದು. -3 ಈ 4 ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, +4 ಇದೆ. ಮೇಲ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. that becomes -4. ಹೌದಾ? so 0.5 into 10 to the power of -7. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ನಿನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್? ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಅಂದ್ರೆ n ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? I have to shift it towards the right such that it becomes 5 into 10 to the power of -7. ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನ ರೈಟ್ ಗೆ, that means -1. so ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆನ್ಸರ್? 5 into 10 to the power of -8. so that is your answer. now how many got it? how many got the answer? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು?
Are you clear with what I explained? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ division ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ? Yeah, Santhiline got it, Saundarya got it. Yes. Anybody has any doubts? Clear ಅಲ್ಲ division? Anyway division ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, just ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಮಾಡ್ತೀರಾ? Shall I give one problem? Shall I give one problem? Okay. Let me give a simple one. Okay. 2.6 into 10 to the power of minus 4 divided by 2 into 10 to the power of minus 5. Okay. ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Okay. ಸಿಗ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2.6 ಇದೆಯಾ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಂಟು 10 to the power of minus 4 divided by 10 to the power of minus 5. Okay, 2.6 divided by 2 is 2. 2.6 divided by 2 is 1.3. ಹೌದಾ? ಇಂಟು ಈಗ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 10 to the power of minus 4 minus 5 ನ ಮೇಲ್ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 5. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1.3 into 10 to the power of 1. ಸೊ ಸಿಗ್ತಾ ಈ ಆನ್ಸರ್? Okay, Kirti has got it. Saundarya has got it. Sharon has got it. Yes. Ambika got it. Nayana? Yes. 1.3 students. 3 alla 1.3. You have to remember because of the whole number 1 already bandide. In format alli ide. Clear? So did you understand? Division kuda gottaita, multiplication aitu, division aitu. Clear ah? Clear with the topic? Complete clear ah? Problem ಏನು ಇಲ್ವಾ? Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ next topic ಗೆ ಹೋಗ್ಲಾ? Okay, now moving on to the next topic, that is addition. Okay na? Okay, let's moving on to addition. Scientific notation ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ addition ಮಾಡೋದು ಅಂತ. Okay, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು simple example ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ. Okay na? 3.85 into 10 to the power of 3 plus, okay, 3.15 into 10 to the power of 2. ಈಗ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎತ್ತಾಕೋದು, ಈ ಏನು ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಹೌದಾ? ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ಆಡ್ ದೀಸ್ ಟು? ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, either of the one, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪವರ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. either 10 to the power of 3 ನ 10 to the power of 2 ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of 2 ನ 10 to the power of 3 ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದ ಇದನ್ನ 10 to the power of 2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ 10 to the power of 3 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Now what I'll do is, let me do one thing. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಇದಲ್ಲ ಇದನ್ನ 10 to the power of 3 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. If you want you can do 10 to the power of 2 also. So now ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3.85 into 10 to the power of 3. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು 10 to the power of 3 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ what has to happen? ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಯಾಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಲೆಫ್ಟ್ ಆ ರೈಟ್ ಆ? I'll explain you. ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. I'll explain you. First tell me, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಅದು ಲೆಫ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಸಿಮಲ್ 0.315 into 10 to the power of 3. ಆಯ್ತಾ? 0.315 into 10 to the power of 3 ಆಯ್ತು. ಈಗೇನಾಯ್ತು? ನನ್ನ ಎರಡು ಪವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್, ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು 3.85 ಪ್ಲಸ್ 0.315 ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಂಟು 10 to the power of 3 ಕಾಮನ್. ನಾವು 3.85 ಪ್ಲಸ್ 0.315 ಎಷ್ಟು? 3.85 plus 0.315 is too big. Who is that 7? How is that 7? 3.85 plus 0.315 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3.15 ಅಲ್ಲ, 0. What is the answer? 4.
How much is the answer? 3.85 plus 0.315. 4.165. Howda? Correct students. So what is the answer? 4.165 into 10 to the power of 3. So how is it? N into 10 to the power of n format ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಆಯ್ತಾ? So ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು addition ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ? Are you clear how to do the addition? Just ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಮಿಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. Okay, so one example, mattondhu problem ಕೊಡ್ತೀನಿ, solve ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? Solve it quickly. What is the problem that I give you? Okay, suppose 42.16, ಓಕೆನಾ, into 10 to the power of 4 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, plus 2.98. ಓಕೆನಾ, 2.92 ಓಕೆನಾ, 92 into 10 to the power of 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನನ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. 42.16 into 10 to the power of 4 plus 2.92 into 10 to the power of 5. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನೀವು ಯಾಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದಾ 10 to the power of 4 ಬರಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ 10 to the power of 5 ಬರಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 10 to the power of 5 ಇದಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಇದನ್ನ ನಾನು 10 to the power of 5 ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಸತಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು 5 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ 4.216 into 10 to the power of 5 plus 2.92 into 10 to the power of 5. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 4.216, ರೈಟ್? 4.216 plus ಎಷ್ಟು 2.92, right? 2.92 ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ into 10 to the power of 5. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ಕ್ವಿಕ್. What is the answer, students? By now you should have done me, you shouldn't have waited for me. What is the answer? Karthik, Saundarya, Dhaneshwari. Yeah, what is the answer? It is 7.136. Good students. 7.136 into 10 to the power of 5. So that means you have understood the problems. Problems clear ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? What is the homework? 0.815 into 10 to the power of 4 plus 32.16 into 10 to the power of 2. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1 2 3. Okay, screenshot ತಗೊಂಡ್ರಾ? Yeah, anybody has any doubts? Screenshot ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ? Okay. Okay, now the last topic which we have is for today's session. Okay, that is subtraction. ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು? ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೇಮ್ ಅಡಿಷನ್ ತರನೇ ಸಿಂಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4.85 into 10 to the power of 2, ಓಕೆನಾ? ಮೈನಸ್ 0.35 into 10 to the power of 3. ಸೇಮ್ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್, ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಸಿಂಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿ, either convert this into 10 to the power of 3, if not convert this into 10 to the power of 2. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಸತಿ ರೈಟ್ ಅನ್ನ 2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4.85 into 10 to the power of 2 ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನ 2 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 1 has to be removed out, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. It will be 3.5 into 10 to the power of 3 minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2, ಹೌದಾ? So what is it? 4.85 into 10 to the power of 2 minus of 3.5 into 10 to the power of 2. So common ತೆಗಿಬೋದಾ? 4.85 minus of 3.5 into 10 to the power of 2. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4.85 minus ಎಷ್ಟು?
3.5 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? It is 1.35 into 10 to the power of 2. ಸೇಮ್ ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? Do you have any doubts regarding this question? Do you people have any doubts? So ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? 5.12 into 10 to the power of 5 minus of 62.9 into 10 to the power of 62 into 10 to the power of 4. ಓಕೆನಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಇಸ್ 6.19 into 10 to the power of 4 minus of ಓಕೆನಾ 51.08 into 10 to the power of 5. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. Okay, hope I was clear with whatever I explained you till now. Scientific notations andre enu, scientific notations bantu yav tara decimal anna shift ಮಾಡಬೇಕು, left ಗೆ ಆದ್ರೆ positive, right ಗೆ ಆದ್ರೆ negative. Then again after that addition yav tara ಮಾಡೋದು, subtraction yav tara ಮಾಡೋದು, multiplication yav tara ಮಾಡೋದು, division yav tara ಮಾಡೋದು. I hope I was clear with all the topics. If you have any doubts you can ask me now. In case you have any doubts you can ask me now.